Hello everyone. இந்த வீடியோவில் நம்ம 9th standard science unit 21 nutrition and health இந்த லெசனோட book back exercises ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஓகே, first Roman, choose the correct answer. The nutrient required in trace amounts to accomplish various body functions is vitamins. The physician who discovered that scurvy can be cured by ingestion of citrus fruits is James Lind. Next, the sprouting of onion and potatoes can be delayed by the process of irradiation. Fourth one, Food and Adulteration Act was enforced by Government of India in the year 1954. Fifth one, an internal factor responsible for spoilage of food is moisture and content in food. Okay, next, fill in the blanks. Deficiency diseases can be prevented by taking balanced diet. The process of affecting the natural composition and the quality of food substance is known as food spoilage. Vitamin D is also called as calciferol. Vitamin acid is synthesized by body from the rays of sunlight. Dehydration is based on the principle of removal of water. The food should be purchased beyond the date of food should not be purchased beyond the date of expiry. Agmark is used to certify livestock and agriculture products in India. Okay, next, state whether the following is true or false. If false, correct the statement. First one, iron is required for the proper functioning of thyroid gland. So இது வந்து wrong. ஏன் அப்படின்னா iodine தான் is required for proper functioning of thyroid gland. ஸோ இந்த இடத்துல iodine அப்படின்னு வரணும். Next, vitamins are required in large quantities for normal functioning of the body. False. இங்கே வந்து largeக்கு பதிலாக small அப்படின்னு வரணும். ஓகே, next one, vitamin C is water soluble vitamin. True. Lack of adequate fat in diet may result in low body weight. True. ISI mark is mandatory to certain agricultural products. False. ISI mark illadu agmark, AGMBARK, அதான் வந்து to certify agricultural products. Okay, next, match the following. Calcium osteoporosis, இது என்ன டிசீஸ் வரும்? இப்போ லேக் ஆஃப் கால்சியம்னா என்ன டிசீஸ் அந்த மாதிரி. ஓகே, டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ். ஃபர்ஸ்ட், கால்சியம்க்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், சோடியம்க்கு மசில் கிராம்ப்ஸ், பொட்டாசியம் மஸ்குலர் ஃபேட்டிக், அயர்ன் அனீமியா, அயோடின் காய்டர். 3, 4, 1, 5, 2 இதான் ஆர்டர். நெக்ஸ்ட் ஒன், fill in the blanks with suitable answers. calciferol dietary source வந்து எக்கு. ஸோ விட்டமின்ஸ் பப்பாயா, நைட் பிளைண்ட்னஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன விட்டமின்? ரெட்டினால். நெக்ஸ்ட் ஒன்க்கு அஸ்கார்பிக் ஆசிட், சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ், ஸ்கர்வி. நெக்ஸ்ட், தயமின், ஹோல் கிரெயின், பெரிபெரி. நெக்ஸ்ட், 6th Roman letter, give abbreviations for the following. First one, ISI, Indian Standards Institution. Second, FPO, Food Process Order. Third, Agmark, Agricultural Marking. Fourth, FCI, Food Corporation of India. Fifth one, FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India. Okay, next, assertion and reason type question. 7th Roman. First question, hemoglobin contains iron. Iron deficiency leads to anemia. So இது வந்து true and assertion true, reason true, and இந்த reason வந்து correct explanation of assertion. So அது வந்து option A. Next, assertion, Agmark is the quality control agency. ISI is a symbol of quality. இது ரெண்டுமே false தான். ஸோ அதனால option D. Okay, next, give reasons for the following. Salt is added as a preservative in pickles. ஸோ இதுக்கான reason, addition of salt removes moisture content in the food by the process of osmosis. Next one,
we should not eat food items beyond expiry date because toxins are produced by the bacteria or by the enzymes. அதனால எக்ஸ்பைரி டேட்க்கு அப்புறம் எந்த ஃபுட் ஐட்டமும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் கால்சியம் இன் டயட் லீட்ஸ் டு புவர் skeletal growth. ஏன் அப்படின்னா deficiency of calcium in diet leads to poor skeletal growth because bone deformities and osteoporosis in adults. Okay, because of bone deformities and osteoporosis in adults. Okay, இதுதான் அவ்வளவுதான். Next, answer briefly. First one, Kwashiorkor from marasmus. Differentiate Kwashiorkor from marasmus. ஸோ இதுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் 250ல் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், மேக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ். இதுக்கு பேஜ் நம்பர் 248ல் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் நான் மார்க் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், Kwashiorkor ஃப்ரம் மராஸ்மஸ். இப்போ 250ல் வந்து இங்கே ஹெட்டிங் இருக்குது பாருங்கள், Kwashiorkor அண்ட் மராஸ்மஸ்னு. ஸோ இது ரெண்டும் எழுதிக்கோங்க, அவ்வளோதான். இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இதை வந்து டேப்லெட் பண்ணி கூட அந்த பாயிண்ட்ஸை எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்ஷன் ஏ, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஏக்கு. நெக்ஸ்ட் பி வந்து என்னென்னா மேக்ரோநியூட்ரியன் மைக்ரோநியூட்ரியன். ஸோ இதுக்கு பேஜ் நம்பர் 248ல் இந்த ஹைலைட் பண்ணது. ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஃபார் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சப்டிவிஷன் பிக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், why salt is used as preservative in food? ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 251ல் இருக்குது. அதில் இங்கே ஹைலைட் பண்ணது. Okay, addition of salt removes the moisture content in the food by the process of osmosis. This prevents the growth of bacteria and reduces the activity of microbial enzymes. So this is the answer for the second question. Okay, next third question பார்க்கலாம். What is adulterant? Page number 252ல இருக்கு. இங்க ஹைலைட் பண்ணது தான். Adulterant is any material which is used for the purpose of adulteration. So இதுதான் வந்து third questionக்கான answer. Next, fourth question. Name any two naturally occurring toxic substances in food. Alkaloids, aflatoxin. Alkaloids and aflatoxin. So இது ரெண்டும் தான். ஓகே, இங்கே எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், what factors are required for the absorption of vitamin D from the food by the body? ஸோ இதுக்கு பேஜ் நம்பர் 248. ஸோ அதுக்கு இங்கே டேப்லோ காலமில் இருக்கிறது தான். ஸோ இது ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க. விட்டமின் டி when exposed to sunlight, இது ஃபுல்லாக. ஸோ இந்த டேப்லோ காலம், அதாவது இந்த டேபிளில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக பாக்ஸில் இருக்கிறது எழுதிக்கோங்க. ஸோ இதான் வந்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், write any one function of the following minerals. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க மினரல்ஸில் இருக்கிறதுக்கெலாம் ஒன் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் கால்சியம், நெக்ஸ்ட் சோடியம், அயர்ன், அயோடின். ஓகே, ஸோ இதுக்கெலாம் பேஜ் நம்பர் 250ல் இருக்குது. இங்கே டேப்லோ காலம் இருக்குது பாருங்கள், கால்சியம், சோடியம், அயர்ன், அயோடின். ஸோ இந்த நாலுக்கும் இங்கே ஹைலைட் பண்ண ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் எழுதணும், ஏதாச்சும் ஒன்று. ஸோ இங்கே நான் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறது மட்டும் நீங்கள் எழுதுங்க போதும். ஸோ இதுதான் வந்து கொஷின் நம்பர் 6க்கான ஆன்சர். ஓகே, செவன்த் ஒன், எக்ஸ்பிளைன் எனி டூ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன். ஸோ இதுக்கு பேஜ் நம்பர் 251ல் இருக்குது. அதில் ஏதாச்சும் ரெண்டு மெத்தட் தான் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்மோக்கிங், இர்ரேடியேஷன், இது ரெண்டும் எழுதினா போதும். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதினா போதும். இட் இஸ் ஃபார் 7th question. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமிங் adulterated food? ஸோ வாட் ஆர் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமிங் adulterated foods? ஸோ இதுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் 252ல் இருக்குது. இதில் ஹெட்டிங்கே இருக்குது பாருங்கள், ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் adulterated ஃபுட். ஸோ இந்த ஃபுல் பேசேஜும், அதாவது இங்கே ஹைலைட் பண்ணிக்க பேசேஜ் தான் 8th questionக்கான ஆன்சர். ஓகே, ஓகே, தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் டீட்டெயில் கொஷின்ஸ். First question, how are the vitamins useful to establish the sources, deficiency diseases, symptoms of fat soluble vitamins?
symptoms of fat soluble vitamins. Okay, so இதுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் 249ல இருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து 249ல் டேப்லோ காலமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டேப்லோ காலம் ஃபுல்லாக எழுதணும். அண்ட் இதில் ஃபேட் சொல்யூபிள் விட்டமின்ஸ் இது மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் விட்டமின் ஏ, டி, இ, கே ஸோ இது வரைக்கும் மட்டும் எழுதுனா போதும். ஸோ இது வரைக்கும் எழுதுங்க போதும். ஓகே, ஸோ விட்டமின் ஏ, விட்டமின் டி, விட்டமின் இ, விட்டமின் கே. ஓகே, தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Explain the role of food control agencies in India. So what are the role of food control agencies in India? Okay, page number 253ல இருக்குது இதோட ஆன்சர். ஸோ அதில் இங்கே டேப்லெட் காலம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இமேஜ் போட்டு. ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கோங்க. அதாவது இந்த சிம்பிள் வேணாம். ஸோ இதுலேருந்து எழுதிக்கோங்க. ஓகே, இந்த 2 காலம் மட்டும் எழுதினா போதும். ஸோ இங்கே ஏஜென்சி ஐஎஸ்ஐன்னு போட்டு அதோட ரோல், அக்மார்க்னு போட்டால் அதோட ரோல், எஃபிஓன்னு போட்டால் அதோட ரோல், அண்ட் ஃபுட் சேஃப்டி எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அதை போட்டு அதோட ரோல். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து டீட்டெயில் கொஷின்ஸ் செகண்ட் ஒன்க்கான ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட் ரோமன் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ். லுக் அட் த பிக்சர் அண்ட் ஆன்சர் த கொஷின்ஸ் தட் ஃபாலோஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், name the process involved in the given picture. Pasteurization. Next, which dairy food is preserved by this process? Milk. Next, what is the temperature required for the above process to occur? 63 degrees Celsius. Next, second question. The doctor advises an adolescent girl who is suffering from anemia to include more of leafy vegetables and dates in her diet. Why so? So idan question. இதுக்கு ஆன்சர், அயன் டெஃபிஷியன்சி இஸ் த மோஸ்ட் காமன் நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி இன் adolescent girls. Insufficient iron can lead to anemia. Leafy vegetables and dates are rich in iron and other minerals. So doctor advises to include more of this in diet. Okay, next one. Sanjana wants to buy a jam bottle in a grocery shop. What are the things she should observe on the label before purchasing it? அதுக்கு ஃபஸ்ட் என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, நேம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட், தென் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் டீட்டெயில், கண்டென்ட்ஸ் அதாவது இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, நெக்ஸ்ட் நெட் வெயிட், நெக்ஸ்ட் எம்ஆர்பி, அப்புறம் டேட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர், டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி அண்ட் டேட் ஆஃப் பெஸ்ட் பிஃபோர் யூஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த 8 ஃபேக்டர்ஸை தான் பார்க்கணும். ஓகே, இந்த 7 ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த லெசன் அவ்வளோதான். புக் பேக் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர். ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் யூஸ்ஃபுல். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் லெசன் பார்க்கலாம்.